वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगोबरायते जयतां सुरतौ पंगर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिषेव्यो मानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीभट्ट तटस्थित कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ प्रियस्तु न। हरे कृष्ण। श्री ध्रुवचंद्राय नमः। जैवधर्म श्रील भक्तिविनोद ठाकुर विरचित तृतीय अध्याय नैमित्तिक धर्म असम्पूर्ण हेय मिश्र और अचिरस्थायी। एक दिवस एक प्रहर रात्रेर पर सन्यासी ठाकुर हरिनाम गान करिते करिते श्री गद्रुमेर उपवनेर एकान्ते एकटी उच्चभूमिते बसिया उत्तर दिके दृष्टिपात करिते लागिलेन। तखन पूर्णचंद्र उदय हइया श्री नवद्वीप मंडले एकटी अपूर्व शोभा विस्तार करियाछिल। अनति दूरे श्री मायापुर नयनगोचर हইতে লাগিল। सन्यासी ठाकुर बलिते लागिलेन, आहा ओई जे एकटी आश्चर्य आनंदमय धाम देखितेछि। बृहत् बृहत् रत्नमय अट्टालिका मंदिर और तरुण समूह किरणमाला विस्तार करिया जाह्नवीर तीरमंडल के उज्ज्वलित करितेছে। अनेक स्थाने हरिनाम संकीर्तनेर शब्द तुमुल हइया गगनमंडल के विदारित करितेছে। नारदेर न्याय कत शत भक्तगण बिना यंत्रे नाम गान करिते करिते नृत्य करितेছেন। कोनो दिके श्वेत कलेबर देव देव महादेव डम्बरू धरिया हा विश्वम्भर दया करो बलिया उद्दंड नृत्य करिते करिते पतित हইতেছেন। चतुर्मुख ब्रह्मा कोन स्थले बसिया वेदवादी ऋषिदिगेर सभाय महान प्रभुर बई पुरुषई सत्यशौर्य प्रवर्तक सुनिर्मला मीमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिर्वय अर्थात सेई पुरुषई महान प्रभु अर्थात महाप्रभु तिनी बुद्धिवृत्तिर प्रवर्तक। ताहार कृपातेई सुनिर्मला अर्थात सर्वदोषहीन शांति पाওয়া যায়। तिनी ज्योतिस्वरूप अर्थात कनक कांति विशिष्ट एवं अव्यय रास वृद्धिशून्य प्रेममय। के बोलছেন? चतुर्मुख ब्रह्मा। काके बोलছেন? महाप्रभुके बोलছেন। महाप्रभुके की बोलছেন? महाप्रभुई হচ্ছে बुद्धिवृत्तिर प्रवर्तक। तार कृपाते सुनिर्मला और सर्वदोषहीन शांति पाওয়া যায়। कार कृपाते? महाप्रभुर कृपाते। के बोलছেন? चतुर्मुख ब्रह्मा। এই বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া কে করছেন? চতুর্মুখ ব্রহ্মা। এই বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার নির্মল ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোন স্থলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ জয় প্রভু গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ বলিয়া লম্ফজম্প প্রদান করিতেছেন। কারা করছেন? ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ। কি বলছেন? জয় প্রভু গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। এই সমস্ত কে দেখছেন? এই সমস্ত সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখছেন। पक्षी सकल डाले बसिया गौर निताई रब करितेছে। भ्रमर सकल गौर नाम रसपाने मत्त हइया चतुर्दिके पुष्पोद्याने गुनगुन शब्द करितेছে। प्रकृति देवी सर्वत्र गौर रसे उन्मत्त हइया आपन आपन शोभा विस्तार करितेছেন। आहा आमी दिवसे जखन श्री मायापुर दर्शन करी तखन तो এই ব্যাপার দেখিতে पाई ना, आज बा कि देखितेছি। तखन श्री गुरुदेव के स्मरण करिया प्रभु आज जानिलाम আপনি আমাকে কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত মায়াপুর দর্শন করালেন। আজ হইতে আমি শ্রী গৌরচন্দ্রের নিজজন বলিয়া পরিচয় দিবার একটি উপায় সৃজন করিব। আমি দেখিতেছি যে অপ্রাকৃত নবদ্বীপে সকলেই তুলসীমালা তিলক ও নামাক্ষর ধারণ করিয়াছেন, আমিও তাহা করিব। বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের এক প্রকার অচেতন অবস্থা উপস্থিত হইল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঠাকুরের জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু সে অপূর্ব চিন্ময় ব্যাপার সকল আর নয়নগোচর হইল না। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমি বড় সৌভাগ্যবান, যেহেতু শ্রী গুরুকৃষ্ণ
কৃপা লাভ করিয়া ক্ষণকাল শ্রী নবদ্বীপ ধাম দর্শন করিলাম। পরদিবস সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় দণ্ডটি জলে বিসর্জন দিয়া গলদেশে ত্রিকণ্ঠী তুলসী মালা ও ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড ধারণ করিয়া হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় দণ্ড মানে কোন দণ্ডের কথা বলা হচ্ছে? তিনি সাংকরী মতবাদে অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের মতবাদে, মায়াবাদী মতবাদে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন, একদণ্ডী সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সেই একদণ্ডী সন্ন্যাস তিনি বিসর্জন দিয়েছেন আমাদের নবদ্বীপে আসার পর, এবং বিসর্জন দিয়ে একদণ্ডী সন্ন্যাস এবং মায়াবাদের সমস্ত ফিলোসফি, মায়াবাদের সমস্ত দর্শন, এই সমস্ত কিছু তিনি বিসর্জন দিয়ে তিনি গলায় তুলসীমালা ধারণ করলেন, ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা, এবং ললাটে কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড আমাদের তিলক ধারণ করিয়া হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। গোদ্রুমবাসী বৈষ্ণববর্গ তাহার অপূর্ব নতুন বেশ ভাব দর্শন করিয়া তাহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ওই সময় একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, ভালো, আমি বৈষ্ণবদিগের কৃপা পাত্র হইবার জন্য বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এ আবার একটি দায় উপস্থিত হইল। আমি শ্রী গুরুদেবের মুখে বারংবার এই কথাটি শুনিয়াছি। কি কথা শুনিয়েছেন? তৃণাদপি শুনিছেন তররপি সহিষ্ণু না অমানে না মানদে না কীর্তনিয়া সদাবরী। অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষাও শুনিছ, তরু অপেক্ষা সহনশীল, স্বয়ং অভিমান শূন্য হইয়া অপরকে সম্মান প্রদানপূর্বক সর্বদা শ্রীহরির কীর্তন একমাত্র কর্তব্য। অর্থাৎ আমাদের কী হতে হবে? তৃণ অপেক্ষা, ঘাস অপেক্ষাও শুনিছ। ঘাসকে যেমন সবাই মারিয়ে গেল ঘাস নিচু হয়ে থাকে জন্য, সেজন্য আবার সে নিজের পজিশনে এসে দাঁড়ায়, সেরকম ঘাস অপেক্ষাও শুনিছ আমাদের হতে হবে। তরু অপেক্ষাও সহনশীল, বৃক্ষ অপেক্ষা আমাদের সহনশীল হতে হবে। বৃক্ষ যেরকম সহনশীল, ঝড় বৃষ্টি যাই আসুক না কেন, যতই রোদ ঝড় ঝাপটা হোক না কেন, বৃক্ষ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। তো সেরকম আমাদেরকে কেউ যদি গালিগালাজ মন্দ কথা বলে, বৈষ্ণবদের সহনশীল হওয়া উচিত, তরু অপেক্ষাও সহনশীল, এবং স্বয়ং অভিমান শূন্য হইয়া, নিজে অভিমান শূন্য হইয়া অপরকে সম্মান প্রদান করতে হবে। সর্বদা শ্রীহরির কীর্তন, এই সমস্ত যদি করতে পারি, অপরকে সম্মান এবং তরু অপেক্ষাও যদি সুনিচ হই এবং বৃক্ষর মতন যদি সহনশীল হই, তবেই তো আমরা শ্রীহরির নাম কীর্তন করতে পারবো। এই সমস্ত যদি না করতে পারি, তাহলে অহংকার আমাদের যাবে না, তাহলে আমরা হরিনাম করতে অসমর্থ থাকিব। তখন যে বৈষ্ণবকে গুরু বলিয়া, মানে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলছেন, তখন যে বৈষ্ণবগণকে গুরু বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহারা আমাকে প্রণাম করিতেছেন, আমার কি গতি হইবে? সন্ন্যাসী ঠাকুর বলছেন, যখন সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজের ভেগ পরিবর্তন করেছেন, সবাই তিনি যাদেরকে গুরু বলে ডাকতেন, গুরুরা সবাই তাকে পতিত হয়ে প্রণাম করছেন, তো তিনি বলছেন আমার কি গতি হবে? আমি যাদেরকে গুরু বলে মানি তারাই আমাকে প্রণাম করছে, এই তো বৈষ্ণবতা। এইরূপ চিত্তে আলোচনা করিতে করিতে পরমহংস বাবাজীর নিকট গমন করিতে তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কে প্রণাম করলেন? সন্ন্যাসী ঠাকুর। নিজের সমস্ত মায়াবাদী ভেগ তিনি পরিত্যাগপূর্বক মহাপ্রভুর যে আদেশ, সেই আদেশ মানত গ্রহণ করত। তিনি ত্রিকণ্ঠী মালা পরে ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক করে হরি হরি বলিতে বলিতে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে। মাধবী মণ্ডপে আসীন হইয়া বাবাজী মহাশয় হরিনাম করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্পূর্ণ বেশ পরিবর্তন ও নামে ভাব উদয় দেখিয়া প্রেম অশ্রু বর্ষণ দ্বারা স্বীয় শিষ্যকে স্নান করাইতে করাইতে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ওহে বৈষ্ণব দাস, তাকে নাম দিলেন সন্ন্যাসী ঠাকুরের আজ থেকে নাম হলো বৈষ্ণব দাস। ওহে বৈষ্ণব দাস, আজ তোমার মঙ্গলপূর্ণ দেহ স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। এই কথা বলিব মাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূর্ব নাম দূর হইল, অর্থাৎ নতুন নাম সন্ন্যাসী ঠাকুরের হইল বৈষ্ণব দাস। এখন বৈষ্ণব দাস নামে তিনি পরিচিত হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আজ হইতে একটি অপূর্ব জীবন লাভ করিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ সন্ন্যাস আশ্রমের অহংকারপূর্ণ নাম এবং আপনাকে মহৎ বুদ্ধি, এ সমস্ত দূর হইল, অর্থাৎ অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি ব্রহ্ম, আমি ভগবান, এই সমস্ত যে অহংকারপূর্ণ দর্শন ছিল, সেই সমস্ত মায়াবাদী দর্শন তার দূর হইল। অপরাহ্নে শ্রী প্রদ্যুম্ন কুঞ্জে শ্রী গোদ্রুম ও শ্রী মধ্যদ্বীপবাসী অনেকগুলি বৈষ্ণব পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে বসিয়া আছেন। সকলেই তুলসী মালায় হরিনাম জপ করিতেছেন। কেহ কেহ হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, কেহ কেহ বা হা সীতানাথ এবং কেহ কেহ জয় শচীনন্দন, এইরূপে বলিতে বলিতে চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। বৈষ্ণব সকল পরস্পর ইষ্টকুষ্টি করিতেছেন। সমাগত বৈষ্ণব সকল তুলসী পরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন। এমন সময় বৈষ্ণব দাস আসিয়া, অর্থাৎ বৈষ্ণব দাস মানে আমাদের পূর্বের সন্ন্যাসী ঠাকুরের নতুন নাম হলো বৈষ্ণব দাস। এমন সময় বৈষ্ণব দাস আসিয়া শ্রী বৃন্দাদেবীকে পরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবগণের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আহা, কোনো কোনো মহাত্মা কর্ণাকর্ণি করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইনিই না সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর, আজ ইহার কি আশ্চর্য মূর্তি হইয়াছে। অর্থাৎ বৈষ্ণব
বেগ ধারণ করার পর তাহার কি আশ্চর্য মূর্তি হয়েছে, সবাই বৈষ্ণবরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন। বৈষ্ণবগণের সম্মুখে গড়াগড়ি দিতে দিতে বৈষ্ণব দাস বলিতেছেন, অদ্য আমি বৈষ্ণব পদরজ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। শ্রী গুরুদেবের কৃপায় আমি ভালোরূপে জানিয়াছি যে জীবের বৈষ্ণব পদরজ ব্যতীত আর কোনো গতি নাই। বৈষ্ণবের পদরজ, বৈষ্ণবের চরণামৃত ও বৈষ্ণবের অধরামৃত, এই তাহলে তিনটা বস্তু কী কী বলেছে? বৈষ্ণবের পদরজ, বৈষ্ণবের চরণামৃত এবং বৈষ্ণবের অধরামৃত, অর্থাৎ বৈষ্ণবের পদরজ, পায়ের যে ধুলাকণা তা বলা হচ্ছে বৈষ্ণবের পদরজ। বৈষ্ণবের চরণামৃত, বৈষ্ণবকে চরণ ধুয়ে যে বৈষ্ণবের চরণ ধোয়ানো যে জল তাকে বলা হচ্ছে চরণামৃত। বৈষ্ণবের অধরামৃত অর্থাৎ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। এই তিন বস্তু ভবরোগের ঔষধ ও ভবরোগীর পথ্য, মানে ভবরোগের ঔষধ। এই যে ভবরোগ, আমাদের সাংসারিক যে রোগ, সেই রোগের এই সংসার সমুদ্র চক্র, সংসার মানে এই মা বাবা ভাই বোন নয়, সংসার মানে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এই যে চক্র, এই যে ভবরোগ, তার ঔষধ কোন তিনটা জিনিস? বৈষ্ণবের, যারা বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, বৈষ্ণবের পদরাজ, বৈষ্ণবের চরণামৃত ও বৈষ্ণবের অধরামৃত। ইহাতে কেবল ভবরোগ বিগত হয় এরূপ নয়, কিন্তু বিগত রোগ পুরুষের পরম ভোগ লাভ হয়। হে বৈষ্ণবগণ, আমি যে নিজের পাণ্ডিত্য অহংকার প্রকাশ করিতেছি এরূপ মনে করিবেন না। আমার হৃদয়ে আজকাল সমস্ত অহংকার শূন্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইয়াছিল, সর্বশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম, চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন আর আমার অহংকারের ইয়ত্তা ছিল না। যদ্বদি আমি বৈষ্ণবতত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়াছি, ততদিন আমার হৃদয়ে একটি দৈন্য বীজ রোপিত হইয়াছে। আমি ক্রমে ক্রমে আপনাদের কৃপায় জন্ম অহংকার, বিদ্যা, মদ ও আশ্রম গৌরব দূর করিয়াছি। এখন আমার মনে হয় যে আমি একটি নিরাশ্রিত ক্ষুদ্র জীব। বৈষ্ণব চরণাশ্রয় ব্যতীত আমার আর কোনো প্রকার গতি নাই। ব্রাহ্মণত্ব, বিদ্যা ও সন্ন্যাস, ইহারা আমাকে ক্রমশ অধঃপতিত করিতেছিল। আমি সরলভাবে আপনাদের চরণে সকল কথা বলিলাম, এখন আপনাদের দাসকে যাহা করিতে হয় করুন। বৈষ্ণব দাসের দৈন্য উক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই বলিয়া উঠিলেন, হে ভাগবত প্রভুর, আপনার ন্যায় বৈষ্ণবের চরণের রেণুর জন্য আমরা লালায়িত। কৃপা করিয়া আমাদিগকে পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন। আপনি পরমহংস বাবাজি মহাশয়ের কৃপাপাত্র, আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া পবিত্র করুন। বৃহৎ নারদীয় পুরাণে লিখিয়াছেন যে আপনার ন্যায় সঙ্গী লাভ করিলে ভক্তি হয়। যথা ভক্তিস্তু ভগবদ্ ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে, সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভি সুকৃতই পূর্ব সঞ্চিতই। অর্থাৎ ভগবদ্ ভক্তের সহিত সঙ্গ হইলে ভক্তির উদয় হয়। খুব ইম্পর্টেন্ট, ভগবদ্ ভক্তের সহিত সঙ্গ হইলেই একমাত্র ভক্তির উদয় হয়। পুরুষ সকল পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন। আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্তিপোষক সুকৃতি ছিল, সেই বলেই আপনার সৎসঙ্গ আমরা লাভ করিলাম। এখন আপনার সঙ্গ বলে আমরা হরিভক্তি লাভ করিবার আশা করিতেছি। বৈষ্ণবদিগের পরস্পর দৈন্য ও প্রণতি সমাপ্ত হইলে সেই ভক্ত গোষ্ঠীতে বৈষ্ণবদাস মহাশয় এক পার্শ্বে বসিয়া গোষ্ঠীর শোভা বর্ধন করিলেন। তাহার হস্তে নতুন হরিনামের মালা দীপ্তি লাভ করিয়াছিল। সেই গোষ্ঠীতে সে দিবস আর একটি ভাগ্যবান লোক বসিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে জাবনিক ভাষা পাঠ করত। অনেকটা মুসলমান রাজাদিগের ব্যবহার অনুকরণ করিয়া দেশের মধ্যে একটি গণ্যমান্য লোক বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। নিবাস শান্তিপুর। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কুলীন, অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী এবং দলাদলি কার্যে বিশেষ পটু। বহুদিন ওই সকল পদ ভোগ করিয়া তাহাতে সুখ লাভ করেন নাই। অবশেষে হরিনাম সংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি, এই ভৌতিক জগতের সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি সুখ লাভ করেন নাই। অবশ্য সুখ হয় না, সে যে হরিনামেই একমাত্র সুখ। যাই হোক, অল্প বয়সে তিনি দিল্লির কালোয়ার দিগের নিকট রাগ রাগিনী শিক্ষা করেন। সেই শিক্ষা বলে তিনি হরিনাম সংকীর্তনেও মণ্ডল হইয়া পড়িলেন। যদিও বৈষ্ণবগণ তাহার কালয়াতি সুর ভালোবাসিতেন না, তথাপি সংকীর্তনে একটু একটু কালয়াতি টান দিয়া নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে করিতে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কিছুদিন ঐরূপ করিতে করিতে তাহার একটু নামে সুখবোধ হইল। তদনন্তর তিনি শ্রী নবদ্বীপে বৈষ্ণবদিগের নিকট গান কীর্তনে যোগ দিবার জন্য শ্রী গোদ্রুমে আসিয়া একটি বৈষ্ণব আশ্রমে বাসা গ্রহণ করেন। সেই বৈষ্ণবের সহিত প্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া মালতী মাধবী মণ্ডপে বসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের পরস্পর ব্যবহার, দৈন্য এবং বৈষ্ণব দাসের কথাগুলি শুনিয়া তাহার মনে কয়েকটি সন্দেহ হইল। তিনি বাগ্মিতায় পটু ছিলেন বলিয়া সাহসপূর্বক সেই বৈষ্ণব সভায় এই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার প্রশ্ন যথা: মনবাদী ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বর্ণকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন, নিত্যকর্ম বলিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে
সন্ধ্যা বন্দনাদি নির্ণয় করিয়াছেন। যদি সেই কার্য নিত্য হয়, তবে বৈষ্ণব ব্যবহার সকল কেন তাহার বিরুদ্ধে হয়? বৈষ্ণবগণ বিতর্ক ভালোবাসেন না। কোনো তার্কিক ব্রাহ্মণ এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহারা কলহের ভয়ে কোনো উত্তর দিতেন না, কিন্তু সমাগত প্রশ্নকর্তা হরিনাম গান করেন বলিয়া সকলে কহিলেন, শ্রীযুক্ত পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলে আমরা সকলেই সুখী হইব। পরমহংস বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণববর্গের আদেশ শ্রবণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক কহিলেন, মহোদয়গণ, যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ভক্তপ্রভু শ্রী বৈষ্ণব দাস উক্ত প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিবেন। সে কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন। বৈষ্ণব দাস শ্রী গুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করত। এখানে প্রশ্নটা করেছেন, তার প্রশ্ন ছিল যে মনবাদী মানে মনু আদি দ্বারা যে রচিত ধর্মশাস্ত্র, সেখানে ব্রাহ্মণ বর্ণকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন, নিত্যকর্ম বলিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যা বন্দনাদি নির্ণয় করিয়াছেন। যদি সেই কার্য নিত্য হয়, তবে বৈষ্ণব ব্যবহার সকল তাহার বিরুদ্ধে কেন? এটা প্রশ্ন ছিল। তার উত্তরে পরমহংস বাবাজি কী বলবেন এখন শোনা যাক। পরমহংস বাবাজি মহাশয় বৈষ্ণব বর্গের আদেশ শ্রবণ করিয়া দণ্ডবাদ প্রণতিপূর্বক কহিলেন, মহোদয়গণ, যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তাহলে ভক্তপ্রভু শ্রী বৈষ্ণব দাস উক্ত প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিবেন। সে কথায় সকলে অনুমোদন করিলেন। বৈষ্ণব দাস গুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করতে আপনাকে ধন্য জানিয়া দৈন্যপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আমি অতি অধম ও অকিঞ্চন, এরূপ মহামান্য বিদ্যৎ সভায় আমার কিছু বলা নিতান্ত অন্যায়, তবে গুরু আজ্ঞা সর্বদা শিরোধার্য। আমি গুরুদেবের মুখপদ্ম নিঃসৃত যে তত্ত্ব উপদেশরূপ মধু পান করিয়াছি, তাহাই স্মরণপূর্বক যথাসাধ্য বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা বলিয়া বৈষ্ণব দাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি সর্বাঙ্গে মৃক্ষণ করত দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, যিনি সাক্ষাৎ পরম আনন্দময় ভগবান, ব্রহ্ম যাহার অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা যাহার অংশ, সেই সমস্ত প্রকাশ ও বিলাসের আধাররূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুক। মানবাদী ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ মনুয়াদি রচিত ধর্মশাস্ত্র বেদশাস্ত্রের অনুগত বিধি নিষেধ নির্ণায়ক শাস্ত্র বলিয়া জগতের সর্বত্র গণ্যমান্য হইয়াছেন। মানব প্রকৃতি দুই প্রকার, বৈধীয়, খুব ইম্পর্টেন্ট, এখন কথাগুলো ভালো মতন শুনতে হবে। মানব প্রকৃতি দুই প্রকার, যথা বৈধী ও রাগানুগা প্রকৃতি। যতদিন মানব বুদ্ধি মায়ার অধীন, ততদিন মানব প্রকৃতি অবশ্যই বৈধী থাকিবে। মায়া বন্ধনেতে মানব বুদ্ধি পরিমুক্ত হইলে আর বৈধী প্রবৃত্তি থাকে না, রাগানুগা প্রবৃত্তি প্রকটিত হয়। রাগানুগা প্রকৃতি জীবের শুদ্ধা প্রকৃতি, স্বভাব সিদ্ধা, চিন্ময়া ও জড়মুক্তা। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় শুদ্ধ চিন্ময় জীবের জড় সম্বন্ধ দূরীভূত হয়, কিন্তু যতদিন কৃষ্ণের ইচ্ছা না হয় ততদিন জড় সম্বন্ধ কেবল ক্ষয়োন্মুখ হইয়া থাকে। সেই ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় মানব বুদ্ধি স্বরূপত জড়মুক্ত, অর্থাৎ তখনও বস্তুত জড়মুক্তি হয় নাই। বস্তুত জড়মুক্ত হইলে শুদ্ধ জীবের রাগাত্মিকা বৃত্তি স্বরূপত ও বস্তুত উদিত হয়। ব্রজজনের যে প্রকৃতি, তাহা রাগাত্মিকা প্রকৃতি। ব্রজজন, যারা ব্রজভাবে ভজন সাধন করেন, তাদের প্রকৃতি আসলে রাগাত্মিকা প্রকৃতি। রাগাত্মিকা প্রকৃতি একদম উদয় হয় না। তো কীভাবে উদয় হয় সেই সমস্ত বিবরণ ধীরে ধীরে দেওয়া হবে। ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় সেই প্রকৃতির অনুগত হইয়া জীব সকল রাগানুগা হইয়া পড়েন। জীবের পক্ষে এই অবস্থা বড় উপাদেয়। এই অবস্থা যে পর্যন্ত না হয় সে পর্যন্ত মানব বুদ্ধি মায়িক বস্তুতে অনুরাগ করে। নিসর্গ ক্রমে মায়িক বিষয়ের অনুরাগকে মূঢ়জীব স্বীয় অনুরাগ বলিয়া মনে করে। চিৎ বিষয়ে বিশুদ্ধ অনুরাগ তখনও হয় না। মায়িক বিষয়ে আমি ও আমার এই দুইটি বুদ্ধি কারো রূপে কার্য করিতে থাকে। মায়িক বিষয়ে, যে আমরা মায়ের জগতে আছি, মায়িক বিষয়ে সবাই সমস্ত কিছুতেই বলবে আমি, এবং এই জিনিস আমার, এই দেহ আমার, এই দেহই আমি। মায়িক যখন মায়া আমাদেরকে চাপটিয়া ধরবে, তখন আমরা বলবো এই দেহই আমার, এই দেহই আমি। এই বুদ্ধিক্রমে এই জড় দেহের সুসাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে প্রীতি, দেহে প্রীতি থাকবে, বস্তুতে প্রীতি থাকবে, আমার জিনিস, আমার সম্পত্তি, এই সমস্ত আমার থাকবে মায়িক ব্যবহারে। এবং সুখবাধক ব্যক্তি বস্তুতে দেশ সহজেই হইয়া থাকে। এই রাগ ও দেশের বশীভূত হইয়া মূঢ়জীব অন্যের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করত অন্যকে শত্রু মিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। মায়িক জীব অন্যকে কাউকে শত্রু ভাববে, কাউকে মিত্র ভাববে, এই জ্ঞান করিয়া থাকে। বিষয় লইয়া বিবাদ করে, বিষয় লইয়া বিবাদ হয়। কনক ও কামিনীতে অযথা প্রীতি করিয়া সুখ দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। কখনো সুখ কখনো দুঃখ, এই সংসারে মায়ার প্রভাবে। ইহার নাম সংসার। কাহার নাম সংসার, তার উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম। সংসারের মধ্যে তার মানে কী কী আছে? কনক কামিনী থাকবে, শত্রু থাকবে, মিত্র থাকবে, শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক বন্ধন থাকবে, মায়ার প্রতি আমরা বশীভূত থাকবো, এই সমস্তই থাকবে।
এই সংসারে আসক্ত হইয়া জন্ম মরণ কর্মফল উচ্চ নিচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ জীব সকল ভ্রমণ করিতেছে। এই সংসার জন্ম মৃত্যু জরাবধি এই চক্র চলতেই থাকবে। জন্ম হবে, মৃত্যু হবে, আবার জন্ম হবে, আবার মৃত্যু হবে। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে জরা ব্যাধি এই সমস্ত আসবে। এই সকল জীবের চিদ অনুরাগ সহজে বলিয়া বোধ হয় না। যারা এই সমস্ত ভৌতিক জিনিসে যারা আগ্রহী তারা সবসময় মায়ের প্রভাবে থাকবে এবং তাদের চিদ বস্তু কী জিনিস সেই সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা হবে না। চিদ অনুরাগ যে কী তাহা উপলব্ধিও হয় না। যে চিদ অনুরাগ জীবের স্বধর্ম ও নিত্য প্রকৃতি চিদ অনুরাগ, তাহা ভুলিয়া জড় অনুরাগে ভৌতিক বিষয়ে বিভোর হইয়া চিৎ কণাস্বরূপ জীব স্বীয় অধোগতি ভোগ করিতেছে। সংসারে প্রায় সকলেই এই দুর্দশা বলিয়া মনে করে না। রাগাত এই যে সংসারে দুঃখ, এখন সুখ আছে, কিছুক্ষণ পরে আবার দুঃখ হবে, দুঃখ হলে একটু মনে হবে খারাপ, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই দুঃখের প্রতি লড়বো, তারপর আবার আসবে সুখ, তারপর আবার হবে দুঃখ। এই সংসারের যেই চক্র সুখ দুঃখ চলতেই থাকবে। সেই বলছে এই বিষয়ে, এই জড় বিষয়ে যখন জীব আবদ্ধ থাকবে ভৌতিক বিষয়ে, তখন যে উপলব্ধি করতে পারবে না চিদ বস্তু কি, ভগবান কি বস্তু, সেই বিষয়ে যে উপলব্ধিহীন হয়ে থাকবে। রাগাত্মিকা প্রকৃতির কথা তো দূরে থাক, মায়াবদ্ধ জীবের রাগানুগা প্রকৃতিও নিতান্ত অপরিচিত। কখনো সাধু কৃপা বলে, যদি খুব ইম্পর্টেন্ট, কখনো সাধু কৃপা বলে জীবের হৃদয়ে রাগানুগা প্রকৃতির উদয় হয়। রাগানুগা প্রকৃতি সুতরাং বিরল ও দুর্লভ, সংসার ওই প্রকৃতি হইতে বঞ্চিত। কিন্তু ভগবান সর্বজ্ঞ কৃপাময়, তিনি দেখিলেন মায়াবদ্ধ জীব চিৎ প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইল, কৃপকারে তাহার মঙ্গল হইবে। কি করিলেই বা মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান ফিরে পাইবার একটি উপায় হয়। সাধু সঙ্গ হইলে জীব আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিতে পারবে। সাধু সঙ্গের কোনো নির্দিষ্ট বিধি নাই, তাহা যে সকলের প্রতি ঘটনীয় হইবে ইহারই বা আশা কোথায়। অতএব সাধারণের জন্য একটি বিধিমার্গ না করিলে তাহাদের উপকার হয় না। ভগবানের এইরূপ কৃপাদৃষ্টি হইতে শাস্ত্র উদিত হইল। মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি শতকৃষ্ণ জ্ঞান, জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কইলা বেদ ও পুরাণ। জীবের কৃপার জন্য কৃষ্ণ বেদ এবং পুরাণ, ভগবান বেদ এবং পুরাণকে বলিলেন এই মায়ামুগ্ধ আমাদের মতন জীবের জন্য, যাতে আমরা ধীরে ধীরে বিধিমার্গে যাই এবং বিধিমার্গ থেকে ধীরে ধীরে আমরা রাগানুগা মার্গে উত্তীর্ণ হই। আর্য হৃদয়রূপ আকাশে ভগবৎ কৃপা প্রসূত শাস্ত্র সূর্য উদিত হইয়া সর্বসাধারণের নিকট আজ্ঞা বিধি সকল প্রচার করিল। আদৌ বেদশাস্ত্রের কোনো অংশে কর্ম, কোনো অংশে জ্ঞান, কোনো অংশে প্রীতিরূপা ভক্তি অধিষ্ঠ হইল। মায়ামুগ্ধ জীব সকল নানা অবস্থাপন্ন, কেহ নিতান্ত মূঢ়, কেহ বা কিয়ৎ পরিমাণে বিজ্ঞ, কেহ বা বহু বিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যেরূপ বুদ্ধির অবস্থা শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ। ভগবান কত দয়ালু, কত দয়াময়। জীবের যেরূপ জীবের অবস্থা, কারোর জন্য যে কর্মে উপযোগী সে কর্মে নেবে, যে যার জ্ঞান আছে সে জ্ঞান নেবে, যে ভক্তির জন্য সে ভক্তি নেবে। তো ইহার নাম অধিকার। যার যেরকম অধিকার সে সেরকম বিষয়ে, বেদে সমস্ত বিষয় দেওয়া আছে, কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সেই হিসাবে শেষে সেই অধিকার অধিকার হিসাবে শেষে সেই বিষয়ে প্রবেশ করবে। অধিকার যদিও জীবের সংখ্যা অনুসারে অনন্ত, তথাপি সেই অনন্ত অধিকার প্রধান লক্ষণ অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে: কর্ম অধিকার, জ্ঞান অধিকার ও প্রেম অধিকার। তিন প্রকারের অধিকার তার মানে আমরা পেলাম। বেদশাস্ত্রে এই প্রকার ত্রিবিধ অধিকার নির্দিষ্ট আছে। বেদবিধি নির্মাণপূর্বক এই তিন অধিকারে কর্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া নির্দিষ্ট ধর্মের নাম বৈধ ধর্ম। বিধিপূর্বক যে ভগবানের সাধনা তাকে বলা হচ্ছে বৈধ ধর্ম, বৈধি ধর্ম। জীব যে প্রবৃত্তিক্রমে ওই ধর্ম গ্রহণ করে সেই প্রবৃত্তির নাম বৈধি ধর্ম। বৈধি প্রবৃত্তি যাহার নাই তিনি নিতান্তই অবৈধ। অবৈধ ব্যক্তি পাপ আচরণে রত, তাহার জীবন সর্বদা অবৈধ কার্যে ন্যস্ত। তিনি বেদ বহির্ভূত শ্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নির্দিষ্ট। বেদশাস্ত্র যে ত্রিবিধ অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই ঋষিগণ সংহিতা শাস্ত্রে পরিবর্তন করিয়া বেদ অনুগত অন্যান্য শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মন্যবাদী অর্থাৎ মনুগণ, পণ্ডিতগণ বিংশতি ধর্মশাস্ত্রে কর্মাধিকার লিখিয়াছেন। দর্শনবাদীগণ তর্ক ও বিচারশাস্ত্রে জ্ঞান অধিকার বিচার করিয়াছেন। পৌরাণিক ও বিশুদ্ধ তান্ত্রিক মহোদয়গণ ভক্তিতত্ত্বের অধিকারগত উপদেশ ও ক্রিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সকলেই বৈদিক বটে। ওই শাস্ত্রীয় নবীন মীমাংসকগণ সর্বশাস্ত্র তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কোনো কোনো স্থলে একাঙ্গের সর্ব উৎকৃষ্টতা বর্ণনা করিয়া অনেককে বিতর্কে ও সন্দেহ গর্তে ফেলিয়াছেন। ওই সকল শাস্ত্রের অপূর্ব মীমাংসারূপ গীতাশাস্ত্র দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে কর্মজ্ঞানকে উদ্দেশ্য না করিলে উহা পাষণ্ড কর্ম বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়। আবার কর্ম ও জ্ঞান উভয় যোগ ভক্তিকে উদ্দেশ্য না করিলে কর্ম ও জ্ঞান উভয়ই পাষণ্ড হইয়া পড়ে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বস্তুত একই যোগ মাত্র।
ইহাই বেদোদিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। মায়ামুগ্ধ জীবের প্রথমেই কর্মাশ্রয়, পরে কর্মযোগ, পরে জ্ঞানযোগ ও অবশেষে সবার শেষে ভক্তিযোগ। প্রথমে কর্মযোগ, তারপরে ধীরে ধীরে জ্ঞানযোগ, তারপরে ভক্তিযোগ। মায়ামুগ্ধ জীবকে একটি সোপান না দেখাইলে তিনি কোনো ক্রমেই ভক্তি মন্দিরে উঠিতে পারেন না। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাই সিঁড়ি আমাদের উঠতে হবে। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কর্মাশ্রয় কি? জীবন ধারণপূর্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায় তাহাই কর্ম। কর্মাশ্রয়টা কি? জীবন ধারণপূর্বক, অর্থাৎ জীবনকে ধারণ করতে হলে, এ দেহকে ধারণ করতে হলে শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায়, শরীর ও মনের দ্বারা আমরা যাহা করছি সেটাই কর্ম। সে এখন আবার জিজ্ঞেস যে কর্ম কী প্রকার? সেই কর্ম আবার দুই প্রকার, শুভ কর্ম, অশুভ কর্ম। শুভ কর্ম দ্বারা জীবের শুভ ফল লাভ হয়, অশুভ কর্ম দ্বারা জীবের অশুভ ফল লাভ হয়। কর্ম আবার দুই প্রকার। এখন অশুভ কর্মকে পাপ বা বিকর্ম বলে। শুভ কর্মের অকরণকে অকর্ম বলে। দুই প্রকারই মন্দ। কর্মণ্যহাপি বৌদ্ধবঞ্চ বিকর্মণ অকর্মণ্যশ্চ বৌদ্ধবং গহনা কর্মণ গতি। গীতাতে বলা হচ্ছে কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মের তত্ত্ব জানিতে হইবে, কেননা কর্মের গতি অতিশয় দুর্গম। পাপরূপ বিকর্ম সর্বদা নিন্দনীয়, কিন্তু অকর্ম সর্বক্ষেত্রেই তদ্রূপ নহে। কারণ শ্রীগীতায় পুনরায় বলা হইয়াছে, যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন তিনি যথার্থ দ্রষ্টা। শুদ্ধ ভক্তগণ না ধর্মং শ্রুতিগণ নিরুক্তং কিল কুরু। শ্রীমন মহাপ্রভুর শিক্ষা। বিচার অবলম্বন পূর্বক কর্ম অকর্ম বিকর্মের ব্যতীত হইয়া তাহারা ভগবৎ প্রীতি সাধনকেই সর্বসার করেন, নতুবা অশুদ্ধ চিত্তে শুভ কর্মের অকর্মে দুর্গতি প্রাপ্য হইয়া থাকে। তো এখন বলা হচ্ছে তাহলে অশুভ কর্ম দু প্রকার, শুভ আর অশুভ। তো এখন অশুভ কর্মকে পাপ ও বিকর্ম বলে, আবার শুভ কর্মকে খারাপভাবে করলে সেটা হচ্ছে অকর্ম হয়ে যাচ্ছে। এখন দুই প্রকারই মন্দ, শুভ আর অশুভ দুই প্রকারই মন্দ, কিন্তু শুভ কর্মই ভালো। তাহা আবার তিন প্রকার, শুভ কর্ম তিন প্রকার, কর্ম দু প্রকার, কর্ম এবং অকর্ম। আবার শুভ কর্ম হচ্ছে আবার তিন প্রকার, নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, কাম্যকর্ম। শুভ কর্ম অর্থাৎ কাম্যকর্ম নিতান্ত স্বার্থপর, আবার তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও নৈমিত্তিক কর্ম নিতান্ত কাম্যকর্ম, যেটা নিজের জন্য কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট, ভরণ নিজের বা উপাদেয়তা বিচারপূর্বক শাস্ত্রের নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্মকেই কর্ম বলেন, অকর্ম ও বিকর্মকে কর্ম বলেন না। কর্ম তাহলে তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম। কাম্যকর্ম যখন হেয় বলিয়া ত্যায্য হইয়াছে তখন নিত্য নৈমিত্তিক কর্মই কর্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্মকে নিত্যকর্ম বলে। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্মকে নিত্যকর্ম বলে। নিত্যকর্ম সকলেরই কর্তব্য কর্ম। যে সকল কর্ম কোনো নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন যখন নিত্যকর্মের ন্যায় কর্তব্য, তখন তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। যথা সন্ধ্যা বন্দনা, পবিত্র উপায় দ্বারা শরীর ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাল্য পালন, এই সকল নিত্যকর্ম। মৃত পিতামাতার প্রতি কর্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত, এই সমস্ত হচ্ছে নৈমিত্তিক কর্ম। এই নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সুন্দররূপে যাহাতে জগতে অনুষ্ঠিত হতে পারে, এইরূপ বিধান করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্র কর্তৃগণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচারপূর্বক বর্ণাশ্রম নামে একটি ধর্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মর্ম এই যে কর্ম অনুষ্ঠানযোগ্য মানববৃন্দ স্বভাবত চারি প্রকার, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাহারা যে যে অবস্থা অবলম্বন পূর্বক সংসারে অবস্থিত হন তাহা চারি প্রকার। তাহার নাম আশ্রম। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদিগের চারটি আশ্রম। যাহারা অকর্ম ও বিকর্ম তাহারা অন্তজ, বর্ণ ও নিরাশ্রয়। বর্ণ সকল স্বভাব, জন্ম, ক্রিয়া ও লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয়। বর্ণ সকল স্বভাব, জন্ম, ক্রিয়া ও লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয়। যেখানে কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপণ, সেখানে তাৎপর্যহানি একমাত্র ফল। বিবাহিত অবস্থা, অবিবাহিত অবস্থা ও স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগের পর বিরাগের অবস্থা অনুসারে আশ্রম সকল নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিবাহিত অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম, অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচারী আশ্রম, স্ত্রীসঙ্গ বিরক্ত অবস্থায় বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম, ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ, সেটা কখনোই জন্মের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় না, তার ক্রিয়া ও লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয় ব্রাহ্মণ বর্ণ।
এখন বলা হচ্ছে, এই বিদ্যৎ সভায় শাস্ত্রবাক্য বলিবা মাত্র সকলেই অর্থ অনুভব করিতেছেন, অতএব আমি শ্লোকগুলির অনুবাদ করিতেছি না। আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থাতেই বৈধ জীবনের মূল্য। যে দেশে যতদূর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অভাব, সে দেশে ততদূরই অধার্মিকতা প্রবল। এখন বিচার্য এই যে কর্মবিচারে যে নিত্য ও নৈমিত্তিক শব্দ দুটির ব্যবহার করা হয়, তাহা কী প্রকার? শাস্ত্রের নিগুড় তাৎপর্য বিচার করিলে দেখিলে কর্ম সম্বন্ধে ওই দুইটি শব্দ পারমার্থিকভাবে ব্যবহৃত হয় না, কেবল ব্যবহারিক ও ঔপচারিকভাবে ব্যবহৃত হয়। নিত্যকর্ম, নিত্যতত্ত্ব, নিত্যধর্ম, নিত্যকর্ম, নিত্যতত্ত্ব, নিত্যসত্য প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে যে উপায় বিচারে কর্মকে লক্ষ্য করিয়া নিত্য শব্দ প্রয়োগ হয়, সে কেবল সংসারের নিত্য তত্ত্বের দূর উদ্দেশ্য বলিয়া ঔপচারিকভাবে কর্মকে নিত্য বলা যায়। কর্ম কখনোই নিত্য নয়। কর্ম যখন কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ্য করে, তখনই কর্ম ও জ্ঞান ঔপচারিকভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনাকে নিত্যকর্ম বলিলে এইমাত্র বোঝায় যে শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ্য করিবার যে পন্থা করা হইয়াছে, তাহা নিত্য সাধক বলিয়া নিত্য বস্তু নিত্য সাধক বলিয়া নিত্য, বস্তুত নিত্য নয়, ইহার নাম উপচার। মানবগণের বর্ণ ও আশ্রমসমূহ জন্মস্থানের নিচ ও উত্তম ভাব অনুসারে উত্তম অধম ভাব বিশিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ পাদ ও জঘন দেশ নিচস্থান, তা হইতে পাদ ও জঘন দেশ নিচস্থান, অর্থাৎ পাদ ও জঘন দেশ নিচস্থান, তাহা হইতে শূদ্রবর্ণ। অর্থাৎ পাদ ও জঘন দেশ যে নিচস্থান, তাহা হইতে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি। গৃহস্থাশ্রমের উৎপত্তি হওয়ায় শূদ্র ও গৃহস্থগণের নিচ প্রকৃতি। সম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, আমাতে ভগবান, ভক্তি, দয়া, সত্য এই সমস্ত ব্রাহ্মণের স্বভাব। তেজ, বল, ধৈর্য, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উত্তম স্থৈর্য ও ঐশ্বর্য এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাব। আস্তিক্য অর্থাৎ শাস্ত্র, ভক্ত, ভগবানের বিশ্বাস, দান, নিষ্ঠা, অহংকার, ব্রাহ্মণ সেবা, অর্থবৃদ্ধি, বিষয় প্রযত্ন এই সকল বৈশ্য স্বভাব। দেব, দ্বিজ এবং গো সকলের অকপটে শুশ্রূষা ও তদ্দ্বারা লব্ধ অর্থে সন্তোষ এই সমস্তই শূদ্র স্বভাব। অশৌচ, অসত্য, চৌর্য, নাস্তিক্য, বৃথা বিবাদ, কাম, ক্রোধ, অসৎ বিষয়ে লোভ এই সকল চতুর্বর্ণ বহির্ভূত নীচ অন্তর্জগণের প্রকৃতি। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, কাম, ক্রোধ এবং লোভ শূন্যতা সর্বজীবের প্রিয় ও সকলের হিতচেষ্টা, ইহা সর্ববর্ণেরই ধর্ম। বস্তুত বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমী একমাত্র নিত্য ধর্ম। এখন নিত্য ধর্ম কী বলা হচ্ছে? কৃষ্ণপ্রেমী একমাত্র জীবের পক্ষে নিত্য ধর্ম। এই যে সন্ধ্যা আরতি, যে সন্ধ্যার বেলা আমরা করছি, সেটা একমাত্র উপাচার, বস্তুত তাহা নিত্য নয়। জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমী একমাত্র নিত্য কর্ম। ইহার তাত্ত্বিক নাম বিশুদ্ধ চিদ অনুশীলন। সেই কার্য সাধিবার জন্য যে জরীয় কার্য অবলম্বন করা যায়, তাহা নিত্যকর্মের সহায়। অতএব নিত্য বলিয়া যে অভিধান হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। তাত্ত্বিকভাবে দেখিলে তাহাকে নিত্য না বলিয়া নৈমিত্তিক বলাই ভালো। কর্ম ব্যাপারে যে নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগ, তাহা ব্যবহারিক মাত্র, তাত্ত্বিক নয়। বস্তুত বিচার করিলে শুদ্ধ চিদ অনুশীলনই কেবল জীবের নিত্য ধর্ম হয়। আর যত প্রকার ধর্ম সকলে নৈমিত্তিক, অর্থাৎ একমাত্র চিদ অনুশীলন অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তি, সেই হচ্ছে একমাত্র আমরা যে কৃষ্ণদাস, সেই একমাত্র আমাদের নিত্য ধর্ম। আর সমস্ত কিছু নৈমিত্তিক। বর্ণাশ্রম ধর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, তপস্যা, সমুদায়ী সবই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ওই সকল ধর্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হয় মায়ামুগ্ধ অবস্থায় এক নিমিত্ত, সেই নিমিত্তজনিত ওই সকল ধর্ম হইয়াছে। অতএব তাত্ত্বিক বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম। তো এই সমস্ত নৈমিত্তিক ধর্ম পালন করার জন্য ধীরে ধীরে নৈমিত্তিক ধর্ম পালন করে আমরা ধীরে ধীরে তারপর যে আমাদের নিত্য ধর্ম, সেই বিষয়ে আমরা অবগত হব, এবং তার জন্য বিধিমার্গ দেওয়া হয়েছে বেদ, পুরাণ ইত্যাদির মাধ্যমে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম ও তাহার কর্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ, এই সমস্ত কিছুই যত কিছু আছে সবই নৈমিত্তিক ধর্ম। ওই সমস্ত ধর্ম, ওই সমস্ত কর্ম ধর্মশাস্ত্রে প্রশস্ত অধিকার ভেদে নিতান্ত উপাদেয়। তথাপি নিত্যকর্মের নিকট ইহার কোনো সম্মান নাই। বিপ্রাদ দ্বিশস্বর
গুণ জুতা দরবিন্দ নাভ পাদারবিন্দ বিমুখাত সপচং বরিষ্ঠম মন্যে তদর্পিত মনোবচন হেতিতার্থ প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভুরিমান। অর্থাৎ আমি মনে করি পদ্মনাভের বিমুখ দ্বাদশ গুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ভক্তর শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহার মন বাক্য চেষ্টা ও অর্থ কৃষ্ণেতে অর্পিত বলিয়া তিনি স্বীয় কুলের সহিত নিজ প্রাণকে পবিত্র করেন, কিন্তু উক্ত গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বহু অভিমানবশত তাহা করিতে পারেন না। সত্য দম তপ অমাৎসর্য তিতিক্ষা অনুসূয়া যজ্ঞ দান ধৃতি বেদশ্রবণ ব্রত, এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ধর্ম। অর্থাৎ কী কী ব্রাহ্মণ ধর্ম? সত্য দম তপ অমাৎসর্য তিতিক্ষা অনুসূয়া যজ্ঞ দান ধৃতি বেদশ্রবণ ব্রত। এবদ্ভূত দ্বাদশ গুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জগতে পূজনীয় বটে, কিন্তু যদি ওই সকল গুণযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণভক্তি শূন্য হন, তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। কি বলেছেন ব্যাপারটা বুঝতে হবে। এই দ্বাদশ গুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জগতে পূজনীয় বটে, কিন্তু যদি ওই সকল গুণযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণভক্তি শূন্য হন, তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল ভক্তও অনেক শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য এই যে, চণ্ডাল বংশে জন্মলাভ করিলে সাধুসঙ্গরূপ সংস্কার দ্বারা যিনি জীবের নিত্য ধর্মরূপ চিদ অনুশীলনে প্রবৃত্ত, তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জাত সিদ্ধ চিদ অনুশীলন রূপ নিত্য ধর্মানুশীলনে বিরত নৈমিত্তিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জগতের সমস্ত কিছু নৈমিত্তিক ধর্ম। এই সমস্ত যাগ্য হচ্ছে সমদম তপ অমাৎসর্য তিতিক্ষা অনুসূয়া যজ্ঞ দান ধৃতি বেদশ্রবণ ব্রত, এই যে ব্রাহ্মণের দ্বাদশটি ধর্ম, এই সমস্ত কিছু আমাদের নৈমিত্তিক ধর্ম। কিন্তু একটা চণ্ডাল যদি কৃষ্ণের প্রতি তার প্রীতি থাকে এবং কৃষ্ণ প্রেম থাকে, একমাত্র নিত্য ধর্ম, তাই কৃষ্ণের প্রতি প্রেম। আমরা সকলে নিত্য দাস, কৃষ্ণের প্রতি প্রেম থাকলে সে নিত্য ধর্ম পালন করছে, তো সে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ, সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ, সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সে নিত্য ধর্ম পালন করছে, নৈমিত্তিক ধর্ম পালন করছে না। নিত্য ধর্ম একমাত্র আমরা কৃষ্ণদাস, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে, এটাই নিত্য ধর্ম, আর বাকি সব নৈমিত্তিক ধর্ম। জগতে মানব দুই প্রকার, অর্থাৎ উদিত বিবেক ও অনুদিত বিবেক। এখন আসছে জগতে মানব দুই প্রকার, উদিত বিবেক। তাহলে মানুষ ক প্রকার? জগতে দু প্রকার, উদিত বিবেক ও অনুদিত বিবেক। কর্ম কয় প্রকার? কর্ম হচ্ছে তিন প্রকার। কর্ম তিন প্রকার কি কি? নিত্য কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম এবং কাম্যকর্ম। আর মানুষ ক প্রকার? দুই প্রকার, উদিত বিবেকের মানুষ এবং অনুদিত বিবেকের মানুষ। অনুদিত বিবেক মানবী সংসারকে প্রায় পরিপূর্ণ করিয়া আছেন, বেশিরভাগ মানুষই অনুদিত বিবেকের। উদিত বিবেক বিরল। অনুদিত বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তদ বর্ণোচ্চিত সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উদিত বিবেক ব্যক্তিগণের নামান্তর বৈষ্ণব দিগের ব্যবহার ও অনুদিত বিবেক ব্যক্তিগণের ব্যবহার পরস্পর অবশ্যই পৃথক হইবে। পৃথক হইলেও বৈষ্ণব ব্যবহার অনুদিত বিবেক পুরুষ দিগের শাসন জন্য নির্মিত স্মার্ত বিধানের তাৎপর্য বিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্র তাৎপর্য সর্বত্রই এক, শাস্ত্র তাৎপর্য সব জায়গায় এক হবে। অনুদিত বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের স্থূলবাক্যের এক দেশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য আছেন। উদিত বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের তাৎপর্যকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন, ক্রিয়াভেদেও তাৎপর্যভেদ নাই। অনধিকারীর চক্ষে উদিত বিবেক পুরুষদিগের ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত পৃথক ব্যবহারের মূল তাৎপর্য এক। উদিত বিবেক পুরুষদিগের চক্ষে সাধারণের জন্য নৈমিত্তিক ধর্ম উপদেশযোগ্য, কিন্তু নৈমিত্তিক ধর্ম বস্তুত অসম্পূর্ণ, হেয় মিশ্র, অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর্ম বস্তুত অসম্পূর্ণ, হেয় মিশ্র ও অচিরস্থায়ী, কিন্তু নিত্য ধর্ম নিত্য ধর্ম চিরস্থায়ী, আর নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ। নিত্য ধর্ম সম্পূর্ণ, যেহেতু তা কৃষ্ণের সাথে প্রীতি সম্পর্কযুক্ত। নৈমিত্তিক ধর্মে সাক্ষাৎ চিদ অনুশীলন নাই। চিদ অনুশীলনের অনুগত করিয়া জড় অনুশীলনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চিদ অনুশীলন রূপে উপায় প্রাপ্তির হইয়া থাকে। উপায় উপায়কে দিয়া নিরস্ত হয়, অতএব উপায় কখনো সম্পূর্ণ নয়। উপায় বস্তুর খণ্ডাবস্থা মাত্র, অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম কখনোই সম্পূর্ণ নয়। উদাহরণস্থল এই যে, ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনা তাহার অন্যান্য কর্মের ন্যায় ক্ষণিক ও বিধিসাধ্য। ক্ষণিককালের জন্য সন্ধ্যা বন্দনা ও বিধিসাধ্য,
বিধির দ্বারা করা হচ্ছে। সহজ প্রবৃত্তি হইতে ওই সকল কার্য হয় না। পরে বহুদিন বৈধ ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন সাধুসঙ্গ সংস্কার দ্বারা চিদ অনুশীলন রূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্মাকারে আর সন্ধ্যা বন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদ অনুশীলন, সন্ধ্যা বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্যের উপায় মাত্র। ইয়া কখনোই সম্পূর্ণ তত্ত্ব নয়। সম্পূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে হরিনামের চিদ অনুশীলন। হরিনামের মধ্যে ভগবান বর্তমান, হরিনামই একমাত্র সম্পূর্ণ এবং চিরস্থায়ী জিনিস। আর সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্ষণিকের জন্য, অচিরস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ, কিছুক্ষণের জন্য। হরিনাম সন্ধ্যা বন্দনাদি করতে করতে যখন সাধুসঙ্গে দ্বারা আমাদের সংস্কার হবে, তখন আমরা চিদ অনুশীলন রূপে, অর্থাৎ হরিনাম অনুশীলন রূপে আমাদের ধীরে ধীরে হরিনামে যখন রুচি হবে, তখন আমরা ধীরে ধীরে বৈদিক ভক্তির থেকে ধীরে ধীরে রাগানুগ ভক্তির দিকে আমরা অগ্রসর হব। তো নৈমিত্তিক এবং সেটাই হচ্ছে নিত্য ধর্ম। এবং নৈমিত্তিক ধর্ম সৎ উদ্দেশ্যক আমরা এখন নৈমিত্তিক ধর্ম করছি। নৈমিত্তিক ধর্ম সৎ উদ্দেশ্যক বলিয়া আদৃত হইলে ইহা হেয় মিশ্র। চিত্তত্ত্বই উপাদেয়, জড় ও জড়সঙ্গই জীবের পক্ষে হেয়। নৈমিত্তিক ধর্মে অধিক জড়ত্ব আছে, আবার তাহাতে এত অবান্তর ফল আছে যে জীব সেই সকল ক্ষুদ্র ফলে না পড়িয়া থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের ঋষ উপাসনা ভালো বটে, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, অন্য জীব আমা অপেক্ষাহীন, এইরূপ মিথ্যাহংকার ব্রাহ্মণের উপাসনাকে হেয় ফলজনক করিয়া তোলে। অষ্টাঙ্গ যোগ আদিতে বিভূতি নামক একটি অপকৃষ্ট ফল জীবের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক। ভুক্তি মুক্তি এই দুইটি নৈমিত্তিক ধর্মের অনিবার্য সহচরী। ইহাদের হাত হইতে বাঁচিতে পারিলে তবে মূল উদ্দেশ্যে যে চিদ অনুশীলন অর্থাৎ হরিনাম অনুশীলন তাহা হইতে পারে। অতএব নৈমিত্তিক ধর্মে জীবের পক্ষে হেয় ভাগ অধিক। নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর্ম জীবের সর্ব অবস্থায় সর্বকাল থাকে না, যথা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম ইত্যাদি নৈমিত্তিক ধর্ম নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয়। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণের জন্মের পর চণ্ডাল জন্ম লাভ করিলেন, তখন তাহার ব্রাহ্মণ বর্ণগত নৈমিত্তিক ধর্ম আর স্বধর্ম নয়। স্বধর্ম শব্দটিও স্থলে ঔপচারিক। জন্মে জন্মে জীবের স্বধর্মের পরিবর্তন হয়, কিন্তু কোনো জন্মেই জীবের নিত্য ধর্মের পরিবর্তন হয়। নিত্য ধর্ম কি? আমরা কৃষ্ণের দাস, তা কোনোদিন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু নৈমিত্তিক ধর্ম, এই জন্মে আমি ব্রাহ্মণ আছি, পরের জন্মে আমি চণ্ডাল। নৈমিত্তিক ধর্ম, এই জন্মে আমার ব্রাহ্মণ ছিলাম, কিন্তু পরের জন্মে আমি চণ্ডাল হয়ে যাব। তো নৈমিত্তিক ধর্ম ক্ষণস্থায়ী, চেঞ্জ হয়ে গেল। কিন্তু নিত্য ধর্ম, আমরা যে ভগবানের দাস, কৃষ্ণের দাস, তা তো কোনোদিন চেঞ্জ হবে না। নিত্য ধর্মই বস্তুত জীবের স্বধর্ম। নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী। নিত্য ধর্ম চিরস্থায়ী, নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী। তবে যদি বলেন বৈষ্ণব ধর্ম কি উত্তর, এই ধর্ম জীবের নিত্য ধর্ম। বৈষ্ণব ধর্ম জীবের নিত্য ধর্ম। বৈষ্ণব জীব জড় মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদ আকারে কৃষ্ণ প্রেমের অনুশীলন করেন এবং জড় অবস্থায় উদিত বিবেক হইয়া জড় ও জড় সম্বন্ধের মধ্যে চিদ অনুশীলনের সমস্ত অনুকূল বিষয় আদরপূর্বক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই বর্জন করেন। শাস্ত্রের বিধি নিষেধের বশীভূত হইয়া কার্য করেন না। যে সকল আমাদের ভক্তির অনুকূল তা সকল আমরা গ্রহণ করব এবং যা প্রতিকূল সমস্ত আমরা বর্জন করব। শাস্ত্রের বশীভূত হয়ে আমরা কার্য করব না, যারা নিত্য ধর্মে অনুশীলন করতে যায়। যে বিধি যখন হরিভজনের অনুকূল তখন তাহাকেই আদর করেন, যখন প্রতিকূল তখন তাহাকেই অনাদর করেন। নিষেধ সম্বন্ধে বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রূপ। বৈষ্ণবী জগতের সার পদার্থ, বৈষ্ণবী জগতের বন্ধু, বৈষ্ণবী জগতের মঙ্গল। আজ এই বৈষ্ণব সভায় আমি বিনীতভাবে আমার বক্তব্য সকল বলিলাম, আপনারা আমার সমস্ত দোষ মার্জনা করুন। এই বলিয়া বৈষ্ণবদাস যখন সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণব সভাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন, তখন বৈষ্ণবদিগের নয়ন বাড়ি প্রবল্লভে বহিতে লাগিল। সকলেই এক বাক্যে ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলেন। গদ্রুমের কুঞ্জ সকলের চতুর্দিক হইতে ধন্য ধন্য বলিয়া উত্তর দিল। জিজ্ঞাসু গায়ক ব্রাহ্মণটি বিচারের অনেক স্থলে নিগুড় সত্য দেখিতে পেলেন, আবার কোনো কোনো স্থলে কিছু কিছু সন্দেহের বিষয় উপস্থিত হল। যাহা হোক, তাহার মনে বৈষ্ণব ধর্মের শ্রদ্ধা বীজ একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। তিনি করজোর পূর্বক বলিলেন, মহোদয়গণ, আমি বৈষ্ণব নই, কিন্তু হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণব হইয়াছি। আপনারা কৃপা করিয়া যদি আমাকে কিছু কিছু শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার অনেকগুলি সন্দেহ দূর হয়। শ্রী প্রেমদাস পরমহংস বাবাজি মহাশয় কৃপা করিয়া বলিলেন, আপনি সময়ে সময়ে শ্রীমান বৈষ্ণব দাসের সঙ্গ করিবেন। ইনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, বেদান্ত শাস্ত্র গাঢ় রূপে পাঠ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে ছিলেন। আমাদের প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অসীম কৃপা প্রকাশ করিয়া ইহাকে এই শ্রী নবদ্বীপে আকর্ষণ করিয়াছেন। এখন ইনি বৈষ্ণব তত্ত্বে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ। শ্রী হরিনামে ইহার গাঢ় প্রীতি জন্মিয়াছে। জিজ্ঞাসু মহাশয়ের নাম শ্রী কালিদাস লাহিড়ী। তিনি বাবাজি মহাশয়ের ওই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণব দাসকে মনে মনে গুরু বলিয়া বরণ করিলেন। তার মনে হইল যে এই ব্যক্তির ব্রাহ্মণকুলে জন্ম এবং ইনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবার যোগ্য। আবার বৈষ্ণব তত্ত্বে ইহার বিশেষ প্রবেশ দেখিতেছি, তাহাতে বৈষ্ণব ধর্মের অনেক কথাই ইহার নিকট জানা যাইবে।
এই মনে করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবদাসের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহোদয় আপনি আমাকে কৃপা করিবেন। বৈষ্ণবদাস তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনিও আমাকে কৃপা করিলেই আমি চরিতার্থ হই। সে দিবস প্রায় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। বৈষ্ণবদাস শ্রী প্রদ্যুম্ন কুঞ্জেই রহিলেন। লাহিড়ী মহাশয় নিজ স্থানে গমন করিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটি পল্লীর মধ্যে একটি গোপনীয় স্থান, সেটি একটি কুঞ্জ। মধ্যস্থলে মাধবী মণ্ডপ ও বৃন্দাদেবীর মঞ্চ। দুই দিকে দুইখানি ঘর। উঠানটি চিতের বেড়ায় বেষ্টিত। বেলগাছ, নিম গাছ ও আর কয়েকটি ফুল ও ফলের গাছ তথায় শোভা পায়। সেই কুঞ্জের অধিকারী মাধবদাস বাবাজিটি প্রথমে ভালোই ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে তাহার বৈষ্ণবতার বিশেষ হানি হইয়াছে। যোষিত সঙ্গদোষে দুষ্ট হইয়া ভজনাদি খর্ব হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাভাব বশত নিজের ব্যয় ভালোরূপে চলে না। তিনি অনেক স্থান হইতে ভিক্ষা করেন এবং একখানি গৃহ ভাড়া দেন। সেই গৃহখানিতে লাহিড়ী মহাশয় বাসা করিয়াছেন। অর্ধরাত্রে লাহিড়ী মহাশয় নিদ্রা ভাঙিয়াছে। তিনি বৈষ্ণবদাস বাবাজির বক্তৃতার সারার্থে মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। প্রাঙ্গণে এই সময় একটি শব্দ হইল। বাহির হইয়া দেখেন মাধবদাস বাবাজি একটি স্ত্রীলোকের সহিত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন। তাহাকে দেখিবা মাত্র স্ত্রীলোকটি অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট লজ্জিত হইয়া মাধবদাস নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন। লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, বাবাজি এ কী ব্যাপার? মাধবদাস সজল নয়নে কহিলেন, আমার মাথা, আর কি বলিব, হায় আমি কি ছিলাম আর কি হইলাম। পরমহংস বাবাজি মহাশয় আমাকে কত শ্রদ্ধা করিতেন, এখন তাহার নিকট চাইতে আমার লজ্জা হয়। লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা বুঝিতে পারি। মাধবদাস বলিলেন, যে স্ত্রীলোকটিকে দেখিলেন উনি আমার পূর্বাশ্রমের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। আমি ভেগ গ্রহণ করিলে উনি কিছুদিন পরে শ্রীপাঠ শান্তিপুরে আসিয়া গঙ্গা তীরে একখানি কুটির বাঁধিয়া বাস করিলেন। এইরূপ অনেক দিন গেল। আমি শ্রীপাঠ শান্তিপুরে গিয়া গঙ্গার তীরে তাহাকে দেখিয়া কহিলাম, তুমি কেন গৃহত্যাগ করিলে? উনি আমাকে বুঝাইলেন, সংসার আর ভালো লাগে না, আপনার চরণ সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি তীর্থবাস করিতেছি, ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া খাইব। আমি তাহাতে আর কিছু না বলিয়া সেই গুদ্রুমে আসিলাম। উনি ক্রমে ক্রমে গুদ্রুমে আসিয়া একটি সৎগোপের বাটিতে রহিলেন। প্রত্যহই কোনো না কোনো স্থানে উহার সহিত দেখায়। আমি যত উহার হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা করি ততই ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। উনি এখন একটি আশ্রম করিয়াছেন। অধিক রাত্রে আসিয়া আমার সর্বনাশ করিবার যত্ন করেন। আমার অযশ সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে। উহার সঙ্গে আমার ভজনাদি অত্যন্ত খর্ব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দাসদিগের মধ্যে আমি কুলাঙ্গার। ছোট হরিদাসের দণ্ড হওয়ার পর আমি এক দণ্ডযোগ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছি। শ্রী গদ্রুমস্থ বাবাজিগণ কৃপা করিয়া আজও আমাকে দণ্ড করেন নাই, কিন্তু আর শ্রদ্ধা করেন না। লাহিড়ী মহাশয় ওই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাধবদাস বাবাজি সাবধান হন। এ কথা বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাবাজিও নিজ গদিতে গিয়া বসিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। মনে মনে কহিলেন, মাধবদাস বাবাজি তো বানতাসী হইয়া অধপথে গেলেন, আমার এখানে থাকা উচিত নয়। কেননা বানতাসী শব্দের অর্থ কি? বানতাসী শব্দের অর্থ যারা সন্ন্যাসের ভেক নিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য টাকা পয়সা, লোভ লালসা এবং স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তাদেরকে বানতাসী বলা হয়। তো এখানে বলছেন, লাহিড়ী মহাশয় কী বলছেন? মনে মনে কহিলেন, মাধবদাস বাবাজি তো বানতাসী হইয়া অধঃপথে গেলেন, এখন আমার এখানে থাকা উচিত হয় না। কেননা সঙ্গদোষ না হইলেও বিশেষ নিন্দা হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধা সহকারে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না। প্রাতকালেই তিনি প্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া বৈষ্ণবদাসকে যথাবিধি অভিবাদন, পুরস্বর ও ওই কুঞ্জে থাকিবার জন্য একটু স্থান চাইলেন। বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজি মহাশয়কে সে কথা জানাইলে তিনি কুঞ্জের একপার্শ্বে একটি কুটিতে তাহাকে রাখিবার আদেশ করিলেন। তদবধি লাহিড়ী মহাশয় এই কুটিতে থাকেন ও নিকটস্থ কোনো ব্রাহ্মণ বাড়িতে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পাঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। তৃতীয়